Assalamu alaikum Haşim Taksırayım. Buna azırkı bizden qoğumda bunun için oğurlara koyup gitti. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sizmenen jol uçkanга nasip bolan jaratan Allah'a maktolar bolsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatı salamlar bolsun. Allah Taala'nın tinchiligi bolsun. Albatta siz bergen sura öteli orçundu, ma'nili sura. Sebebi bu hazırki uçurda bir gana bizim Kırgızstanda ötkül dünyada rahmin oğurganlardan statistikal körsetküçü жылдан жылга koşulup köýüp жатат. Çekeler rakmes, çalkılı oğurları ne koyup gitti? Onun içinde o Irak andan başka da oğurlar köýüsünün sebebi hazırki bir gana biz jep жаткан tamak aş produktlarının özgörüşü gana emes, andan başka oşol medisinadagı diagnostika meselesi daha çoğun manisi çoğunda. Diagnostika meselesini köp oğurlar gelip çıksa inisiyatif etat. Sebebi misalı UZI koyulgan UZI boyunca analiz tapşırıp koyulgan diagnozlar köpçülük vraçlar şol negizinde intensivni darılуу kursların жүрgüzüp жиберет. Sebebi UZI bolğanı vraçka informasyany gana berет. Tigilce bul oğru jönündө, bирок al tak anyktалган diagnozga kirбейт. Oşonduktan medisinanın bagıtına hazır biznes jasoo bolup atat. Oşoga бүт факттарды түзүп берип атат да. Başkaça aytkanda medisinanın bagıtı bul adamları darıloo emes. Adamlar darılooga muhtaç bolan adamlar esebinен akça jasoo bolup kaldı. Oşonduktan oorun türü de köp, koyulgan diagnozdan türü de köp, darıloo effektisi öte tömön. Emal talaş mesele bulutçu. Anan tamaktan dep atpay, şu tamaktanu azırkı tamaktanu köýgöýler şu azırkı bizim tamak aşydan şular tuuralı bir söz kılbaýlar. Albatta tamak aşyndagı oğurlar kelip çykan täsiri bar. Biz ana jokko çygarbaýbız, bирок azırak gözümde desek bolat. Birinciden, ikinciden her bir ulutun özünün bir özgöçölüktörü var da. Oşol özgöçölüktörünün biri oşar bir ulutun kuhnyası bol esepleniledi. Oşol kuhnyasına da oşol belgili bir aylık bu bir cumalık bu jeytigan tamaklar rasyonunun toora emes plandaştırıldığından da gelip çıkadı. İkinci sebebi bu. Üçüncü sebebi oşol sıryo katarı tamak aşı kollanıp atkan produktlarının ekologiyalыk tazalığına köngül buruu gerek. Al öte çoğun manisi çoğun. Misalı usul mezgilde GMO dep koyat, genetik modifikatsiyan obyekt uçurgan tamak aşlar produktlar köp. Misalı hazırkı mezgilde payda jep жаткан pomidor, badırang, darbız, jana başka alma, jana başka möme jemişlerden genetikal modifikatsiya özgörülgen produktlar kiret. Bul belgili bir dengelde organizmge gelip düşkөндөн kийин daima adamdын denesi kiletkalar daima bölünүүнүн esebinен adam жашап турат da, ошол bölünүү mitoz prosesine tasir тийгизет. Kromosomların özgörüşüne alıp gele turan faktorlar da köp. Bul bunu hazırkı mezgilde ilim dalil düşündürüp berip atat. Oşondan uşul jagına da köngül buruşubuz gerek da. Bul ulуттук genofondun saktалуусunu jana onu saktap kalуунун eң bir köýgөй meselelerinden biri. Ne iş gerek? Kıtaydan gelgen azıklar gizbey baş gerek bir kanday baş gerek? Birinciden eldin rasyonalдуу oy жүгүртүүsü bolуş gerek. Eң birinciden. El biliş gerek. Bul şu bazarda alıp atkan tamak aşı sürüyorsanız kayaktan gelip çıkan biliş gerek birinciden. Anın özü arasat salıp ajıratış gerek. GMO'nun taza natural produktlarını salıştırıp görüp düşünüş gerek. Jönökü adam için misalı tüsünen qarap misalı alman aytal kanto ajıratış olup da. Misalı oňaýly ajıratış. Misalı bizim Kırgızstan ayıl burçlarında gelgen almanı karasaң çoğul degende bir jerine kurt düşkön bolot. Al emi jaltırap öte
кооз болуп турган алманы жакшы карасаң эч жеринде курт жок. Биринчи факт. Бул жалтырап товарды битип турат. Экинчиден ошол жерде бир кесим жептирип экөөнү салыштырып көрүш керек. Бир эле сорттогу алманычы. Бүгүн өзүнүн Кыргызстанда жеген алманын дамы менен кооз болуп сырттан келгенин, айтайык Кытайдан келгенби, же Европадан келгенби, ошол алманы жеп көрүп дамынан ажыратып түшүнсө да болот. Жок эле дегенде элементарный нерсе. Базарда сатып аткан, дүкөндө сатып аткан бир кесим үчүн ал эчтеке эмес, берет. Айтып атпаймынбы, ошол өзүнүн ден соолугун сактап калуу ар бир инсандын, адамдын рационалдуу ой жүрүшүнөн жана өзүнүн билим деңгээлинен көз каранды. Жана өзүнүн жоопкерчиликти түшүнгөнүнөн көз каранды. Өзүн аңдап түшүнүш керек ал продуктага өзүнө жана үй бүлөсүнө канча зыян алып келе турганын түшүнүш керек. Берки помидор, бадыран, болгарскийлер биз мисалы той топурдан жеп атпайбыз мисалы. Ноябрь айынан баштап бизде ышкан токтойт да. Май, июнга чейин. Анда ошонун баары эле Эми сиз туура суроо берип атасыз да, эми ал мисалы коомдук тамактануу жайларын эске алып сүйлөп атасыз да, туурабы? Коомдук тамактануу жайларыны албетте мамлекеттик атайын органдар бар. Мисалы Саламат сактоо министрлигинин департамент эпидемиологиялык санитариялык надзор деген органы бар. Алардын түздөн-түз милдетине кирет ошол продукталарды тамак коомдук тамактануу жайларына жолотпоо жөнүндөчү. Ошол түздөн-түз милдетине кирет, ошол кызматын аткарыш керек да. Алар ошол контроль жасаш керек. Андан башка өкмөттүн алдындагы ветеринардык фитосанитардык көзөмөлдөө агенттиги бар. Экинчи функция алардын түздөн-түз милдетине кирет. Чек арадан өткөзбө, аны талда, аны генетикалык лабораториядан өткөрүү ошол милдетине кирет да. Эми ал биздин коомчулук ошол органдардан талап кылуу маселеси бар. Мына азыр учурда медициналык диагностика бул эми жөнөкөй эл түшүнбөйт да. Көйгөй кайсы жерде ушунда? Элге жөнөкөй врачтык эмес, таптык тил менен эле айтып түшүндүрөйүн. Азыр медицина диагноз коюуда кандан анализ алуу маселеси боюнча, андан сырткары аппараттар менен УЗИ менен аныктоодо, компьютердик жана магниттик резонанстык томография менен аныктоодо, колоноскопия жана колпоскопия сыяктуу жаңы азыркы мезгил сайкес келген аппараттар аныктоодо, диагностикада бир топ катачылыктар, кемчиликтер жана мүчөчүлүктөр бар да. Биз муну 5 жылдан ашуун клиникалык практикада көрүп жүрөбүз да. Ана мисалы мен далил менен айтайын. Мисалы аялдардын женский тарабын УЗИ менен диагностика коюу маселеси бар. Эч качан УЗИ аялдардын жыныс оргасындагы ооруну аныктай албайт. Мисалы аялдарда шейкасында кисте болуп калат. Кисте болуп калат. Ошону так аныктай албайт. Мисалы аялдардын трубасында кандай бир жидкость накопление болуп калат. Ошол накопление болуп калса, УЗИ айтат, рак деп инсировать этет. УЗИни көрсөткөн врач жазып коет. Опколное образование бар. Көрүп, опколное образование же накопление, бир жидкость накопление этип калды. Аялдар маткасынын ичинде трубаларында туруп калат. Мисалы жидкость накопление болуп калса, айтат, бул рактын кандай объемный образование бар дейт. Бул инициировать этет гинекологко, УЗИни апаргандан кийин айтат пациентке, гинеколог, сенде рак өсүп атыптыр. Бул жерге биз операция жасашыбыз керек. Операциясыз болбойт. Эгерде медицинанын талабы боюнча кошумча обследование иштерин жүргүзүш керек УЗИден. Биз андан ары томография аласың. Томография алаганда дагы томография ошол жерде коюлган томографияны ошол жерде объемный образование опкол бар деткен болсо, ошол көрсөтүлгөн томография 100% аныкталган ошол жерде рак бар экенин көрсөтпөйт. Ал таянып туруп операция жасап жибер, мен ойлойм чоң адашкан. Анын ордуна терапиялык дарылоо сунуш кылыш керек. Мисалы,
ошол пациент айтайлы 1 же 2 баласы бар. Андан ары ошол аял төрөй турган ниети бар. Бул улутка керек адамдар инсан төрөйбү? Муну ойлонуш керекпи? Ошону алгач операциядан мурда терапиялык дарылоого аракет жасап көрүш керек. Биздин врачтар ошол биздин медицина кызматкерлерине документальный негиз болуп берип атат. Ушул коюлган УЗИдеги берилген результат, томографияда берилген результат ушул негиз болуп берип атат. Операцияны жасап жиберген хирургкачы. Хирург эгерде пациент претензия кое турган болсо, хирург көрсөтөт анализдин негизин. Андан кийин андан ары эч кандай мамлекеттик жоопко тарта турган административдик жоопкерчилик укуктук жектери ошону менен пациент жабыркабойдун калп калат. Мамлекет аны эч кандай жазага тарта албай калып атат. Биринчи, экинчиси, ошол аялдардын мисалы көкүрөк рагы жөнүндө өтө көп көбөйүп кетти. Бул өзү көкүрөк рагы өтө аз учурай турган ооруга кирет. Бул максалык түрдө ооруй турган дарт эмес. Буга дагы ушул УЗИ себеп болот. Мисалы аялдарда фиброматозный кистозный образование болуп калса, ошо айтып туруп кашанын ичине опухольный образование деп жазып коет. Лимфатик узелдерде көкүрөктүндө, лимфатик узелдерде бир аз көлөмү чоңое турган болсо, лимфатик опухоль. Врачка инициировать этет. Демек операция жасаш керек. Эмчегин кесип салыш керек, көкүрөгүн кесип салыш керек. Андан кесип салгандан кийин гистологоанализде эгерде өздөрү сүйлөшүп койгон болсо, опухоль образование жок деп эле берет. Эгер сүйлөшүп койгон болсо, опухоль бар экен деп алар да жазып берип коет. Эми алгандан кийин врач мажбур инизраптын протоколу боюнча операциядан сөзсүз лучевой терапиядан химиотерапия алууга милдеттүү. Пациентке милдеттүү. Аларды лучевой терапиядан өткөрүшөт. Мына ошо лучевой терапия демекчи, мен ушул кайра аябай баскыга белгилегим келет. Биздин онкология, Бишкекте улуттуу онкология борбору союз мезгилиндеги калган жабдык менен иштейт да. Ал точечный берген ордуна массово берип жиберип, грудной частагы булчуңдардын атрофиясына алып келет. Кабырга арасындагы лимфатик сосудтар пораженияга алып келет. Андан ары сатуу татаалдашына алып келет. Өпкөнү дагы белгилүү бир бөлүгүнү плевральный жидкостьтерин азайтып, өпкөн исигин алып келет. Ошондуктан ошол уч алгандан 1 жыл ашып кеминде 1 жылдан кийин уже өпкөнүн рагы пайда боло баштайт. Баягы грудной частан алган аялдын ошон кесепеден. Ошондуктан рак менен ооругандар саны көбөйүп атканын себеби анык диагноз коюлбаган кесепеден болуп атат бул нерсе. Ошондуктан ушул жагыны Минздрав өздөрү салыштырып, ойлонуштуруп көрсүн. Эч качан УЗИнин негизинде белгилеп айткым келет. Даже томографиянын негизинде оперативный хирургиялык вмешательство пациентке киргизүүнү туура эмес деп эсептейбиз да. Андан ордуна терапиялык дарылоо жолдон изденип көрүш керек. Бул андан бөлөк дагы ошол азыркы диагностиканын жетишпеген мындай ошол негизделгенден жаңы оорулардын түрлөрү пайда болушунда инициировать эткен факторлор дагы мисалы өтө көп. Ошондуктан медицина азыр диагностика маселесин бир сыйрадан кайрадан карап чыгыш керек деп эсептейм. Мына азыр онкология боюнча бул аябай узак сөз кылса болот. Анан жана мурунураак келсеңер айыктырып коет элек, кеч келдиңер деп атпайбы, ошол кандай болуп калат. Кийин ошо мурунураак келгенде деле ошондо деле кесип коюп атышат. Ошондо деле кесип жүрөт деп ошондо тартып. Мен сиз туура эле айтып атасыз. Кээ бир оорулар болот, пациент ошол рак оорусу пайда болуп, күчөп, анан акыркы стадия жеткен оору синдромун сезгенде врачка барып кайрылып, анан обследованиеден өтөт да. Өтүп ошол тигил же бул органда рак жайгашканын, ошол өсүп атканын аныкташат. Эми аныктаган учурунда, аныктагандан кийин мисалы ашказанда рак боло турган болсо, ал жерден эндоскопиялык аппарат аркылуу
biopsiya алып тұрып, биопсия гистологияны көрсөтүп турган болсо, анда ошол уже гистологияны көрсөттү деген сөз, рок деген сөз уже ал жерде рак ашказаны калыптан өскөн учуру болуп калат. Мындайлар көп. Эгерде биз мисалы биздин клиникалык практикага салыштырып көрө турган болсок, biz hazır uşul aşqazan rağını толық операциясыз, хирургиялык операция, дарылоо, терапиялык жолмен дарылоо мүмкүнчүлүгү бар. Aşqazанды сактап калуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол эле мезгилде айтым кыз өнгөчтүн рагы. Дагы операциясы эле сактап калса болот. Андан ары уйку безинин рагында бир канча адамдар кутулуп кетти. Ал тур ички чегенин рагындагы операциясы эле артка анус аркылуу чыгарып жиберсе мүмкүнчүлүк бар. Жоон ичегенде бир канча рактын түрлөрүн дарыладык. Жоон ичегендеги рактын түрлөрүн дарыладык. Геморройдун рактарын дарылап жатабыз. Эгерде биздин методду медицина көңүл буруп, назар сала турган болсо, бул операцияларды баардыгын жасоо зарылчылыгы өзү жок болуп калат. Демек, операция жасалбай рак организм чыгарылгандан кийин ага андан ары химиялык терапиядан өткөрүү, нурдандык кактан терапиясын өткөрүү, жана башка реактивный дарылоо пайдалуу зарылчылыгы жок эле болуп калат да. Ушуну эми элге түшүнүктүү кылып, сиз өзүңүз ыкмаңызды кыскача айтып берсеңиз, мына мисалы ашказан рагы, ашказанда рак турат. Ушуну сиз кантип дарылайсыз? Биринчиден, ашказандын рагынын biz albatta bu aşqazan rağını darılooda azırkı medisинanын diagnostikasını пайдаланабыз. Мисалы biz ашқазан бирөө рак болуп келе турган болсо, рак барбы жок аны аныкташ үчүн biz ошол онкологиялык борборлордо барып, биопсия тапшырып, биопсиянын результатын күтөбүз. Ал кандай? Эгер рак боло турган рактын типтери бар да, түрлөрү бар. Кайсы тип, кайсы түр. Biz ошого жараша ашказанга анан дарылоо курсун жүргүзөбүз. Жүргүзгөндө дарылоо курсу ортосу 2,5 ай, 3 айда алат. Эң негизги биздин ала турган жыйынтыгыбыз, результатыбыз ошол ашказанда пайда болгон рак кусуу менен чыгат. Же арты менен арткы анус аркылуу чыгат. Организмден биз сөзсүз ажыратып чыгармай, сен дарылоо курсубузду токтотпойбуз да. Birinci nерседен. Экинчи нерсе, мисалы биз ошол пациенттин өзү жана анын туугандары ойлойт, ашказанда эле ракы бар, калган органдар жакшы иштейт депчи. Рак болгонго чалдыккан адам сөзсүз башка органдары дагы жабыркайт. Ошол эле бир эле мезгилде ашказандын жанында жаксан уйку безинде патология пайда болушту баштайт. Боордо патология баштайт. Ашказан сырткы жировой ткандар бар. Ал жерде патология башталат. Баягы рак өзү кан тамырларды кысат да, кандын застоюна алып барат. Кандын застоюна алып баргандан кийин кандын коюланышына алып келет. Анан биз ошол рактын күчү кетип аткан учурунда застой болгон кан айланууга кеткенде канда тромба пайда болуп, жүрөктүн коронарный артерияларга тромба келип отуруп калган учуру болот. Андан чыгаруу дагы чоң маселе болот. Тромбаны жүрөктөн чыгарып жиберүү өтө чоң маселе болот. Андан ары ал кан айлануу менен жүрүп отуруп, өткө же бөйрөккө келип түшөт. Андан ары бөйрөктөн сийдик менен чыгарыш керек. Ал да өзүнчө чоң маселеге айланып кетет да. Ошондон биз келген пациентти рактан чыгардан мурда анын бөйрөк бөлүп чыгаруу органдарына аябай бекем дарылоо жүргүзөбүз. Андан кийин ошол рак чыгып аткан учурда организм жалпысынан оор нагрузка берет да. Ошондуктан биз жүрөгүн дагы дарыланууга туура келет да. Андан сырткары ошол эгерде ашказанында ички челкабы толугураак айлана турган болсо, ал ажырап чыгып атканда кусат да. Ошондо кызыл өңгөчтө билгиргө калып калыш ыктымалдуулугу бар, коркунучу бар. Ошондон аны бөлүш үчүн биз жана рактын тамырларынан ажыратыш үчүн кошумча ашказандын өзүнө түздөн-түз үкөлдөр берилет да. Үкөлдөр берүү менен биз ашказандагы рагынын күчүн кетиребиз, анан ыт чыгышын тездетебиз да. Андан башка биз пациентке ошол мисалы ашказанда жара деген жерде болуп кайып кетти, эгер жаралануу болсо. Албетте.
Siz özünüz delep düşünüp görseniz bolat da biz siz oylanıp görseniz misal aşkazandın özünün çelik avı jogole degende 3 çoң suloydan turat da. Ошол сулойдун серозный ортосундагы серозный сулой. Ошого чейин рак өсөт. Ошол серозный сулойдогу рак столовый ткан деп коет, ошодон ажыратабыз. Ажырап туруп рак өзү гана бөлүнөт. Столовый клетка деп коет, ошо рак болбогон нормальный клетка өз сактап калып калат. Атипичный деп коет, бузулган рактын ткандары бөлүнөт. Siz ойлонуп көрүңүз, биз ошону эгерде хирургтар ошол операция кылса, ошону ажырата албайт. Силикон ашказан кесип алганга туура келет. Алар ажыратат. Биз хирургиясыз эле жол менен ажыратабыз. Бул деген илимдеги чоң жетишкендик деп эсептесе да болот да. Биз ошол бир гана ашказан биз ишке рактар мындай элге түшүнүктүү болуш үчүн рактар сиз берген дарынын таасиринен ажырап кетет да? Не только бул өзү аздык кылат бул өзү. Айтып атпаймынбы сизге? Диттарыны рак питание кыла турган мисалы рактын ткандары дагы азыктанат да. Мисалы бизге белгилүү, мисалы белковый происхождение дагы азык заттары биз пациентке жедирбейбиз да. Мисалы эт жедирбейбиз, овсянка, горох, уштогу ракты дагы голоданиеге алып барыш керек да биринчиден. Экинчиден биз ошол ракты болгон тоскасына эндоскопияны пайдаланып, эндоскопиянын берген маалыматына таянып туруп, биз кошумча тамырына палпация кылып, ашказан өзүнүн палпация кылып, рактын болгон точкасынын өзүнө биз сулой ашказандын канча сулойдо тургандыгын карап туруп, ошол точкага үкөл беребиз. Үкөл мүмкүн болушунча столовый ткан менен атипичный ткан деп коет, рактын ткандарын аралыгында беребиз. Дагы ошону ажыратабыз, үкөл менен, күч менен ажыратабыз. Көрдүңүз, ошон андан сырткары бул рактын бутактары болот. Мисалы, ашказандын рагы кызыл өңгөчкө чейин кетет. Бул жагы ички чейге чейин кетет. Ошол жак тараптарынан издеп таап, ошол жакка дагы кадимгидей ашказанда рак ажырап атканда ошол кызыл өңгөчтүк оорунун симптомдорун берет, ички ичте оорунун симптомдорун берет. Ажырап аткандачы. Анан ошол кайсы жеринде коагуляцияланып кала турган болсо рак, ошол жерде таап туруп дагы ошол жакка дагы үкөл беребиз ажыратыш үчүнчү. Ошондо атайын бул дарылоо процедуралар жүргүзүлөт да. Бир гана дары иче берсе ал чыгып калбайт. Атайын дарылоо курстар бул деген бул технологияны түшүндүрөт. Инновационный технология түшүндүрөт бул. Андан сырткары пациент тамак ичпей койду. Тамак сиңбей калат да. Эми сиз ойлонуп көрүңүз, пациент бир жума тамак ичпегенде акыбалы эмне болуп калат. Аны эми тамактандырыш үчүн, эми аппетитин ачыш үчүн дагы дарылоо курсу жүргүзүлөт. Ушундай машакат анан ал ашказанга сиңбей кус жиберет. Кусусун токтотуш үчүн дагы дарылоо процедуралар жүргүзүлөт. Мына эми сиз түшүнүп көрүңүз, эми бир эле рактыга тиешелүү дарыны бере берсең, ал сагайып албай турган мына түшүнүп тургандырсыз эмичи. Андан кровотечение деген бар. Кан кетет. Же көчүгүнө же оозуна кан чыгып кетет. Сиз ойлонуп көрүңүз, ашказандын астынан өтө чоң авартальный кан тамырлар кетет. Жүрөккө кете турган. Алардан этият сакташыбыз керек аларды. Жүрөк ашказандын өзүндө тыгыз кан тамырлар жайгашкан. Алардан кровотечениени токтотуп туруу маселеси келип чыгат. Көрүн ошондуктан буну мен дарыларды эле берип отурса эле бул сакайып же ашказандан рак бөлүнүп чыгып калбайт. Ошондуктан дайыма жаңы дарылоо ыкмаларды, жаңы процедураны тынымсыз жүргүзүп отуруп, анан адамдын өмүрүн сактап калабыз да. Ошондуктан бул дарылоо курсу жок эле деген 2,5 ай 3 айга чозулуп кеткен себеби ошол. Эми бул аябай узун тема да, узак тема. Анан биз азыр бир ашказан боюнча кыскача сүйлөдүк. Эми ушул рактан сактаныш үчүн, мисалы ошол ашказан рактан сактаныш үчүн эл эмне кылыш керек? Жашоо, тамактануу образ кандай болуш керек? Элге кандай кеңеш бересиз? Рак ашказан рагынан сактануу үчүн биринчиден өнөкөт оорулардан кутулуп алуу керек.
Mesela aşkazanını yazması деген dert var, жарас деген. Mesela ушудан кутулуп алыш керек. Экинчиден тамактанууга, диетага, тамактануу режимине көңүл буруш керек да. Мысалы, ет бағытындағы көп қолдану етті ашқазан рагын күчөсүнө алып келет. Пайда болушуна күчөсүнө алып келет. Бул биз 5 жылдык клиникалык практикада ашқазан рагына чалдыккан адамдардан опрос жүргүзүп отуруп деле, анан ашқазанда бөлүнүп чыккан рактар көрүп отуруп деле ушуга жыйынтыкка келип отурабыз да. Экинчиден, үчүнчүсүнөн адам сүннөткө баш ийиш керек. Üçüncü nerse. Bu sünnet degenim ne? Peygamber aleyhisselam'da hadis var da mu'minler aşkazanını üçke bölgülü degen. Bir bölüm tamak, bir bölüm su, bir bölüm hava kalsın degen. Hiç kaçan toyup tamaktanıdan Peygamber aleyhisselam tıygan. Oşonluktan daima aşkazanға, aşkazanды da toyup tamaktanıdan adam öz saktanış gerek. Toyup tamaktanı aşkazanısının içinde silizli yağ bulaşkası болады. Ошону жесин ичине алып кетет үчүнчүдөн. Төртүнчүсүнөн мүмкүн болушунча панкреатит деген оору бар. Ушудан сактаныш керек. Панкреатит деген оору бул уйку безинде ашча бөлүнүп чыгып кетип ашказанды эрозияга күйгүзүп жиберет. Ал кызыл өңгөчкө чейин жетет. Ушудан этият болуп сактаныш керек. Дагы бир маанилүү нерсе, тамакты эч качан ысык жебеш керек. Чайды да ысык ичпеш керек, тамакты да ысык жебеш керек. Себеби кызыл өңгөч менен рагы менен оорукандар көп жүргөнү биз сурасак, жок эле деген бир 80% чайды, тамакты ысык жегенден күйүктөн улам пайда болот. Ушундай нерселерге көңүл буруш керек. Жана арылганда диеталар кылып атышпа, ошол диеталардын кайсысын сунуштайсыз? Биринчиден, эгерде ашказан рагынан чочуй турган болсо, азыр эле айтпадым, белковый питанияны азыраак аракет кылыш. Айрыкча этти, мисалы, жебей деген сөз жок бул жердечи. Же, бирок азыраак өлчөмдө же. Анан мүмкүн болушунча өсүмдүктөн пайда жасалган нерсеге көбүрөөк көңүл буруш керек да. Мисалы, салаттарды, мөмө жемиштер өтө ашказанга пайдалуу болуп эсептелинет. Кыргыздар үчүн, мисалы, биздин колдо турган эң арзан ушу тамак кайсы? Мисалы, как теспи, же кайсы? Андан дагы бир нерсе тура айтасыз. Дагы бир нерсе, мисалы, адам тамак жегенден кийин ашказанда ал тамак ажырайт да, баарыңызга белгилүү. Ажыраганда, ошо ажыраган тамактын составын белгилүү бир деңгээлде организм өзүнө токсичный действие кыла турган заттар пайда болот да. Көрөтөбүз, ошол заттардын өмүргө зыяны бар. Мисалы, ошондон арылыш үчүн күнүгө мисалы адамдар сунуш кылат элем, жок эле дегенде 5-6 дана өрүк какы жеп коюш керек. Өрүктүн какысы адсорбция кылат. Токсичный бере турган заттарды ошону өрүктүн какы соруп алат өзүнө. Соруп алат дагы ичегиде интоксикация бере турган, организм интоксикация бере турган заттар азайып калат. Дагы бир нерсе, экинчи нерсе, мен адамдарга сунуш кылат элем, көпчүлүгүнө өтүнү жакшы сактаганга сунуш кылат элем. Өттү. Себеби боор менен өттү. Этият кылып, ошону сактоо. Себеби рактын пайда болушуна өтө чоң таасир эте турган нерсе бул боордун функциясы болот. Боор дайыма өткө зил бөлүп чыгып турат, а зил өттүн зили дайыма тамакты сиңдирип турат. Ошондой эле ичегинин моторундук кызмасында камсыз кылып берет да. Ошондон өтүн сактаганга мен адамдарга кеңеш берет элем да. Мына арабтар, түрктөр тамактан кийин суу ичишет да, ушул туурабы? Биз да ушуну практикаласак кандай болот кыргыздар? Мен ушуну колдойт элем. Колдойт элем да. Себеби суу менен тамак ичкен жакшы болот эле. Мен сиз аябай маанилүү бир суроо берип атасыз да. Ошол моменттен пайдаланып айткым келип атат. Мисалы, биз адатыбыз чай менен тамак ичкенге үйрөнүп алдык да. Туурабы? Сиз ойлонуп көрүң. Мисалы, көпчүлүк эл кыргыздар кара чайды жакшы көрөт. Кара чайды да карасаңыз, чайды коюп койсоңуз, 20 мүнөттөн кийин пияланын краска жармашып калат. Бул деген нерсе чайды өндүрүүчү фирмалар чайдын таамын келтириш үчүн
өңүнө товар түргө келдириш үчүн красканы көбүрөөк кошуп атат. Организм аны ойлонуп жок дегенде бир күндө жок эле дегенде бир адам жарым литр чай ичет, жок эле дегенде тамак аш менен кошочу. Ошондо жок эле дегенде организм 2 грамм 3 грамм интоксикация берген краситель кошулуп кетип атат. Ойлонуп көрүңүз, бул организмге зыян береби? Мисалы, конечно барып отуруп бөйрөктө кызматыны оордошун алып келет. Эмне үчүн почек недостаточно көбөйүп кетип атат? Дагы бир себептердин бири ушул. Биздин саламат сактоо министрлиги бул красителдердин составын, дозасын госстандартка бекитилгени менен аны аткарылып атабы жок аны контрол кылбайт. Бул улуттун генофондуна таасир эте турган факторлордун бири. Ошондо сиз айткандай, тамак аш менен суу менен ичкенди мен колдойт элем да. Ар бир үй бүлө пайдаланып кетсе, колдонуп кетсе, дагы бир өзгөчө бир белгилей турган нерсе, Кыргызстандын ушундай жакшынакай минералдар бар, минералдык суулары бар, тамак ашты жакшы сиңдирет. Мисалы өз жалбат карап көрүңүздөр. Канчалык адамга пайда алып келет. Ысык атаны карап көргүлө, кара шорону карап көрүңүздөр. Ал тургай булактын суусуну карап көргүлө. Таптаза булактын суусу, экология таптаза. Анадагы даже радиоактивный действие кылат турган заттар аз. Эмне үчүн ошо булак суусун өзүбүз ден соолук үчүн өзүбүз ичсек болбойт?